ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا ودنا علي في الأولين وصل وسلم على سيدنا ودنا علي في الآخرين وصل وسلم على سيدنا ودنا علي في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا ودنا علي في المال على يوم الدين وصل وسلم على سيدنا ودنا علي حتى رسالة ومن علي وأنت أخر الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك ديننا وأبدنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا وجعلنا وينفقنا نفق أمانك وحياتك وجبرك من كل شيطان والد وجبلنا لتوجه عنا وجبرك من شر كل شر إنك كل شيء قدير. اللهم اتنا بتقوى الاستقامة واجنا من وجبة النار بالحول والقوة وصل اللهم بجمالك وجلك نسينا وعلينا وسلم اجمعين وارزقنا كمال المتابعة والاجور ونوبتنا يا ارحم الراحمين. بالله سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا لا أشرفنا وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واسترنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صوبة والمسلمين أجمع آمين. ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب عدد تشذوبي فالحمد لله في البدء والتناهي. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح قطب العلم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وقطب الأحوال أبي يزيد البسطامي وقطب القوم الشيخ الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى الشيخ الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني ثم إلى روح خليفته شيخنا وجدنا ومولانا الشيخ محمد أرشد البنجري وإلى روح أبي حامد بن أبي بشير شيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل وسلم بجبر القاسم عبد القادر حسن أنا شعراني عرب سالم عرب بدر الدين عبد الشكر سرواني عبد سمان موليا سمان جليل محمد زين بن بغني جركاس عبد المطلب وأصولهم وفروعهم بأن لا تكشهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجات بالجنة وينبعون من بركة أنوار وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah ya Rahman minta barakah surah Fatihah mudah-mudahan hajat kita kabul wabil khusus hajat haji syahadat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin siratal ladzina an'amta alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi fid dar amin. As-saminatu yang ke-8 sholatul hajati sembahyang hajat. Faman daqa alaihi al-amru wa massathu hajatun fi salahi dinihi wa dunyahu ila amrin ta'azzara alaihi fal yusalli hadhihi sholata. Faman daqa barang siapa sempit alaihi atasnya al-amru urusan wa massathu hajatun menyentuh akan dia keperluan bisolahi pada membaguskan dinihi agamanya wa dunyahu dunyanya ila amrin kepada urusan atau perkara ta'azzara azzar alaihi atasnya fal yusalli hendaklah sembahyang haji sholata ini sembahyang. Jadi apabila ada urusan yang mendesak urusan dunia ke akhirat nang sulit bawa jisin supaya hajat minta lawan Tuhan supaya urusan tadi mudah. Faqad ruwiya an Wahib bin al-Wardi annahu qala inna minad du'a illa jila yuraddu ay yusalli al-abdu isnata asyrata raqatan
yaqra'u fi kulli rak'atin bi ummil kitab wa ayatil kursi wa qul huwallahu ahad. Fa idza faragha kharra sajidan summa qala subhanalladzi labisal izza wa qala bih subhanalladzi ta'attafa bil majdi wa taqarrama bih subhanalladzi ahsa kulli syai'in bi ilmihi subhanalladzi la yanbaghi tasbih illa lah subhanadzil manni wal fadli subhanadzil izzi wal karami subhanadzil tawli as'aluka bima'akidil izzi min arsyik wa muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatika tamatil ammati allati la yujawizuhu barrun wala fajirun an tusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad summa yas'alu hajatahu allati la ma'siyata fiha fayujabu insyaallah azza wa jalla. Diriwayatkan daripada Wahib bin Wardi bahwasanya ia berkata, inna minad du'ai, sesungguhnya dari doa allazi la yuraddu, yang tidak ditolak, ayusolliya, sembahyang abdu, seorang hamba, isnate asyara rakaatan, 12 rakaat. Nah ini lain pada yang biasa. Biasa kita sembahyang hajat 2 aja, 2, lalu doanya nang diasin sekumpul tuh, nah, atau di Rahmatul Ummah Habib Muhammad Maliki 2 rakaat aja. Ayatnya situ ayatul kursi dan amal Rasul. Ada menurut Imam Ghazali ini 12 rakaat. Nah, dibaca rakaat pertama Fatihah Ummul Kitab, ayatul kursi, qul huwallahu sekali-sekali, tapi 12 rakaat. Fatihah, ayatul kursi, qul huwallahu. Selesai 12 rakaat kharra sajidan. Nah, berdoanya dalam sujud membacanya kharra bertunduk, iya, sajidan sujud. Jadi doa ini mesti hafal. Kamu jangan hafal kada kawa di mapa melihat sambil bertunduk. Nah, doanya, nah, subhanalladzi labisal izza, maha suci Allah yang memakai kemuliaan, wa qala bih. Nah, faqala ta subhanalladzi ta'attafa bil majdi, maha suci Allah yang kasih sayang dengan kemuliaan dan mulia dengan dia, wa taqarrama bih subhanalladzi ahsa kulli syai'in bi ilmihi, maha suci Allah yang menghitung tiap-tiap sesuatu dengan ilmunya, subhanalladzi la yanbaghi tasbih illa lah, maha suci Allah yang tidak pantas kesucian melainkan baginya, subhanadzil manni wal fadli, maha suci Allah yang mempunyai karunia dan anugerah, subhanadzil izzi wal karam, maha suci Allah yang mempunyai kemuliaan dan kemuliaan, subhanadzil taul, maha suci Allah yang mempunyai kekayaan. As'aluka, aku memohon akan engkau, bima akidil izzi, dengan himpunan kemuliaan, min arsyika, dari aras engkau, wa muntahar rahmati, dan kesudahan kasih sayang, min kitabika, dari kitab engkau, wa bismikal a'zam, nama engkau yang besar, wa jaddikal a'la, kemuliaan engkau yang tinggi, wa kalimatika tamati, kalimat engkau yang sempurna, al-amati, yang umum, allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun, yang tiada melewati akan mereka oleh orang baik dan tiada orang jahat. Antusolli ala Muhammad, engkau memberi rahmat atas Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Nalim bersolawat, summa yas'alu hajatahu, kemudian meminta hajatnya. Nah, hanya dia tambahi doa-doa apa nang keperluan, masalah usaha kadada minta usaha, atau ada mudahan lancar, atau orang tutang mudahan bayar, nah, atau sakit mama, nah mudahan sembuh, atau operasi mudahan berhasil mama, nah, barang aja tuh. Lamunnya hajatnya bahasa Indonesia di hati aja, lamunnya bisa bahasa Arab kada apa disusun, bila bahasa Arab kada batal. Nah, bahasa Arab boleh aja dimontong biar nanti pinta dunia asal bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia artinya dikeluarkan dimontong batal. Jadi apabila minta hajat, tapi ini keadaan kada sembahyang, astagfirullahaladzim, tuntung sembahyang ini, tuntung sembahyang kada apa
sujudnya di luar sembahyang. Salah. Kada batalnya, kada sembahyang lagi. Selesai sudah sembahyang. Cuma cara doanya aja dalam sujud. Nah, biar bahasa Banjar kan Bapak. Ya Allah, motor ya Allah, duit 1 miliar ya Allah, bini 4 ya Allah. Nah, banyak umpama tepaculin tuh ya lana. Umpama boleh aja tuh kan Bapaknya di luar sembahyang juga nah. Allati la maksiata biha, yang tidak ada maksiat. Nah, tapi doanya jangan maksiat. Kalau ya hendak siap pempungiluan mau ke darah jangan. Siap pempungiluan parutnya burisnya. Jangan gitu lah. Jangan maksiat doanya. Napa payujabu insyaallah jalla dikabulkan insyaallah jalla. Nah, kada bisa lagi mengamalkan supaya hajat nang 12 rakaat Imam Ghazali ini. Doanya dalam sujud. Mesti hafal dulu subhana nang biasa nang di anu tuh di risalah amaliyah ada ya lah penolong ba'amal di imdad di yasin nang panjang tuh di rahmatul ummah Habib Muhammad Maliki ayatul kursi amin rasul doanya nang biasa ya munisa kulli hid wa ya sahibul farid wa ya mughniya kulli fakir antus salliwat ala sayyidina wa an taqdiya nah ya la nafas wa yusami hajatahu jar. Ini kada bisa lagi nah 12 rakaat doanya di dalam anu amun kada hafal awal kikia mengayati lah sambil bertunduk. Ada di Khazinatul Asrar itu sembahyang hajat juga, tapi itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin itu 40 kali dalam sujud akhir. Kada sujud di luar sembahyang, kada adanya sujudnya di luar sembahyang. Itu dalam sembahyang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 40 kali. Hanya doa kabul juga. Ada yang kita biasakan ialah sembahyang hajat nang tadi ayatul kursi lalu sujud akhir lawas. Nah bahari aruh goseman malajari serba 10. Jadi subhanallah walhamdulillah wal akbar 10, salawat 10. Nah lo Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati 10. Rabbana taqabbal minna innaka antas tawwabur rahim 10. Nah serba 10 itu anyare hendak doa nang lain. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah 10, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim 10. Jadi 4 macam subhanallah walhamdulillah wal akbar 10, salawat 10. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati 10, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim 10 kalian lawas lo 40. Nah anyare doa nang lain. Amun sidin malam nang apa Ramadan tuh lawas banar ada ka 1/4 jam yuk. Mun anu sampai panat nih nah. Iyalah mun sakit mata nah biasa gugur mata. Tapi nya orang banyak lah. Nah banyak orang enggak hening lalu nah. Rabi Bandar tuh kada si Indah tuh sekadar lagi lah. Hendak usul itu Rabi Bandar bedehem dulu. Nah, madu habisakan batok. Hanya ada sudah sunyi hening lalu. Nah, ada mun 1/4 jam kurinah pang ya tangan nih cucuk aja kalau orang bertanda di sini karena kalawasan sujud saban malam ini bertanda di sini nah min asar sujud simahum fi wujuhihim min asar sujud nah karena sujudnya lawas. Amun sidin kan sampai menangis ya amun sorongan tuh sampai kau diparah anu baju kaos nih paribasanya menangis itu orang-orang sufi gitulah di hadapan Tuhan. Nah, Jasidin minta hajat asal jangan maksiat, payujabu maka dikabulkan insyaallah taala. Nah, insyaallah azza wa jalla. 12 rakaat nih semua hajatnya. Nah. Qala Wahib balaghana sampaikan kami annahu kana yuqal la tuallimuha li subhaikum. Nah, daripada canggihnya semua hajat ini pasti kabul, jangan dilajarkan lon orang bodoh. Karena orang bodoh nggunakan nang gasan salah-salah. Nah,
Payata'awanuna menolong mereka dengan sembahyang ala maksiatillah azza wa jalla, atas menantang Allah azza wa jalla. Ada madahkan daripada kabulnya ini jangan dilajarkan sembarang orang ya. Kalau salah gunakan. At-tasi'atu sholatut tasbih. Ini kada sunat juga anu apa berjamaah, cuma ya juz saja atau yang bagi bagi tarjen orang haji, orang umrahan yalah berjamaah semua hajatnya ya, jadi kada nang sampai makruh ta. Kalau apabila kada sunat lo makruh kada nanti. At-tasi'atu sholatut tasbih, sembahyang tasbih. Wa haji sholatu maksuratun ala wajhin. Ini sembahyang datang dari Nabi atas satu jalan. Wala tuhtasu buktin, kada tertentu dengan waktu. Wala bisababin, sebab. Wa yustahabu, disunatkan alla yukhla asbu'an maratan wahidah. Disunatkan bahwa tiada kosong seminggu daripada sekali barang. Jadi jasidin saban malam Jumat kah? Mungkin ada kau saban malam. Nah, jangan ditinggalkan seminggu sekali. Awis syahra maratan, atau sebulan sekali. Kada kawa seminggu sekali, sebulan barang. Bila malam tanggal 1 atau siang tanggal 1 gawi. Nah, sekira ini bagus benar. Dosa semuanya diampuni. Jangan dikosongkan seminggu sekali atau sebulan sekali. Faqat rawa Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu sallallahu qala lil Abbas bin Abdul Muttalib, ala u'tika ala amnahuka ala ahbuka bi syai'in ija anta fa'atahu ghafarallahu laka jambaka awalahu wa akhirahu qadimahu wa hadisahu khata'ahu wa amdahu sirrahu wa alaniyatahu. Tusalli arba'a raqatin taqra'u fi kulli raqatin Fatihatal kitab wa suratan. Fa idza faragta min qira'ati fi awwali raqatin wa anta qa'imun taqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wal akbar 15 marrah. Summa tarka'u fataquluha wa anta raqun 10 marrat. Summa tarfa'u minar ruku' fataqulu qa'iman 10. Summa tasjudu fataqulu 10. Summa tarfa'u minas sujud fataquluha jalisan 10. Summa tasjudu fataquluha wa anta sajidun 10. Summa tarfa'u minas sujud fataqulu 10. Summa tasjudu mutaqawwiluha 10. Fajalika khamsun wa sab'una fi kulli raqatin. Taf'alu jalika fi arba'i raqatin in istata'ta an tusalliyaha fi kulli yawmin maratan fa'al. Fa illam taf'al fa fi kulli jumu'atin maratan. Fa illam taf'al fa fi kulli syahrin maratan. Fa illam taf'al fa fi sanati maratan. Sayyidina Abdullah bin Abbas lah, sepupu Nabi. Jasidin Rasulullah mendiri abahku Abbas. Wahai paman Abbas, anak Abdul Muthalib, hendakkah hendakkah aku bari akan engkau? Hendakkah pian ulun bari? Hendakkah sama ulun bari 3 kali Nabi ucap. Hendakkah ulun bari sesuatu ija fa'ata, apabila engkau memperbuat fa'atahu ghafarallahu laka, Allah ampuni bagi sempian jambaka dosa sempian. Paman na ulah nak bari amalan bila pian gawi dosa pian diampuni Tuhan, awalnya akhirnya dahulunya dan hanyarnya dosa tadi. Kada basing hajanya, nah, dosa tersembunyi, dosa nampak, habis lalu awal akhir dahulu dudi nang hanyar nang dahulu basing haja kada basing haja rahasia nang nampak habis dosa pian. Tusolli arba sampian pamane sembayang 4 rakaat
taqra'u engkau baca fi kulli rakaatin pada tiap rakaat Fatihatul kitab surah Fatihah wa surah dan surah. Nah surahnya Nabi kada nentuakan. Nah kalau kita sini rakaat pertama al-haqqum taqsir, rakaat kedua wal asri, nang ketiganya qul ya, nang keempat qul huwallah. Nah fa ija faraqta apabila engkau selesai min qiraah fi awal rakaatin tiap rakaat wa anta qaimun pian masih berdiri taqulu engkau baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wal akbar khamsa asyra marrat 15 kali Fatihah surah bacanya dulu subhanallah wal akbar 15 kali. Summa tarka'u kemudian pian ruku pataqula wa antara pian baca nang tadi subhanallah walhamdulillah wal akbar waktu ruku asyra marrat 10 kali. Summa tarfa'u min ruku kemudian pian bangun dari ruku itidal. Nah di itidal baca pulang fataqula qaiman asyra marrat. Pian baca subhanallah walhamdulillah akbar waktu pian itidal tu 10 kali. Kemudian pian sujud summa tasjudu sujud fataqula asyran pian baca sujud pertama 10. Summa tarfa'u kemudian pian bangun dari sujud duduk antara sujud fataqula jasan pian duduk antara sujud baca 10. Summa tasjudu kemudian pian sujud fataquluha wa anta sajidun ana pian sujud 10. Di sujud kedua 10 bulan. Nah summa tarfa'u minas sujud bangun dari sujud waktu hendak naik ke rakaat kedua. Nah fataqulu asran jadi di duduk istirahat itu baca 10. Ini kaifiat yang pertama baca 10 waktu duduk istirahat. Kalau kaifiat yang kedua 10-nya ini dihurufakan sebelum Fatihah nang 15 tadi dulu, lalu Fatihah surah nah anyar 10 anyar ruku. Jadi kena duduk istirahat kada ada lagi. Itu serah hendak memakai nang jar Nabi ini 10-nya duduk istirahat hendak rakaat kedua atau di rakaat pertama tadinya sudah 25 kali sebelum Fatihah 15 sesudah Fatihah surah 10. Ada ini waktu duduk istirahat 10-nya. Fajalika khamsun wa sab'una fi kulli rakaatin jumlahnya itu jadi 75 subhanallah walhamdulillah akbar tadi tiap-tiap rakaat. 15 limbah surah ruku 10 itidal 10 sujud 10 duduk antara 10 sujud 10 begitu duduk istirahat 10 jadi 75 setiap rakaatnya. Tap alu jalika pian gawi pamane 4 rakaat. Ini statokta jika mampu pian antusoliyah bahwa pian sumbayang akan dia pikul liomin marah setiap hari sekali bagus benar malam kah siang kah kawa pian papal perbuat mun kawa pian saban malam atau saban hari bagus. Pak ilam tapal lamun pian kada mampu menggawi ini papi kulli jumatin marah setiap Jumat sekali bila malam Jumat sumai hajat sumai hajat sumai tasbih. Nah bila malam Jumat amun pian kada mampu fa illam tab'al amun pian kada mampu papi kulli syahrin maratan setiap bulannya sekali apabila tanggal 1 nah enggawi sumai tasbih amun pian kada kawa sebulan sekali ya. Nah fa illam tab'al amun pian kada kawa aja sebulan sekali papi sanah marrah pada setahun sekali. Nah ya kita rejin menggawi setahun sekali ini malam nisfu Sa'ban. Nah ya malam nisfu Sa'ban sekali barang. Nah ya limbah isya tu nah kada bulikan lagi. Nah ya limbah isya. Nah gawi ya sembahyang hajat sembahyang tasbih. Amu hendak berdua sembahyang tasbih kada apa juga sembahyang hajat kan
bagusnya semeng tasbih pang bedahulu dosa diampuni, mbak diampuni dosa hanya minta, itu bagusnya astagfirullah astagfirullah hanya minta, yalah ini kan diampuni dosa, cuma kebiasaan semeng hajat dulu lah hanya tasbih. Jadi waktunya terserah aja, yalah hendak siang mau, hendak malam mau. Nah kalau malam dua-dua karena mengamalkan hadis Nabi sholatul laili misalnya. Kalau siang langsung 4 boleh aja, sama qobliyah johar hendak langsung 4 rakaat boleh, hendak langsung dua-dua mau aja. Jadi setahun sekali barang ya Nabi menggawi ini lon paman. Nah kada tertentu lon Sayyidina Abbas dah, lon kita pun sebagai umat Nabi kawaja mengamalkan. Doanya sini kada disebut, nah doanya adalah kada dalak, nah itu di Imdad ada doanya, di Risalah Amaliyah ada juga, nah, doanya. Limbah salam ada nang 5 kali, mereka hanya nang sekali doanya nang panjang. Fi riwayatin ukhra, ada riwayat yang lain, annahu yaqulu fi awalis shalah, awal sembahyang, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuka, summa yusabbihu hamsa asyara marat tasbihatan. Kemudian membaca tasbih 15 kali qabla qira'ah, ya, sebelum baca Fatihah. Betul, wa asyron ba'da qiraah, 10 limba baca Fatihah, jadi 15 juga. Jadi sujud duduk istirahat kada lagi baca. Nah, wal baqi kama sabaqa, sisanya sama 10 asrat. Nah, wala yusabbihu ba'da sujudil akhir qaidan. Kada membaca tasbih lagi sesudah sujud akhir, duduk nang sujud hendak kedua tuh sujud istirahat kada lagi karena sudah diandak di rakaat pertama sebelum Fatihah 15, sesudah ayat tadi 10 jadi 25, jadi hitungannya sama aja 75. Wahajahul asana, nang kedua ini lebih bagus izin. Wahwa ikhtiyaru Ibnul Mubarak, pilihan Ibnu Mubarak. Nah, Abdullah bin Mubarak milih nang sebelum Fatihah 15, sesudah Fatihah sudah surah itu 10 jadi 15. Mun ditambahi la haula wala quwata illa billah, Hasan di sini di bawah ada. Wal majmu'u min riwayat salasumi'ati tasbih, kumpulannya 300 tasbih. Yo bayangkan orang semua tasbih ini dosa habis lo diampuni, dan bisi pohon di surga 300 rapun. Karena sebuting bacaan tuh serapun. Nabi Muhammad terdapat Nabi Ibrahim waktu Isra Mi'raj. Nabi Ibrahim padahkan lawan umat ikam tanah surga subur, tanamannya bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ada riwayat bertambah la haula wala quwata illa billah. Serapun itu sekali baca serapun. Nah, menurut hadis Riyadhus Shalihin, satu pohon dalam surga, ujar Nabi, orang bertunggangan kuda mengelilingi 100 tahun kada tuntung serapunnya, cuma paganal pohonnya. Ini baca 300 nah. Sekali semua tasbih 300, mun saban malam sugih bananya. Seminggu sekali kamu kawa atau sebulan sekali atau setahun sekali. Nah, Pak in shallaha naharan fa bitislimatin wahidahan. Jika sembahyangnya siang itu bagusnya salam sekali ya. Jadi 4 rakaat langsung. Aku sembahyang tasbih 4 rakaat. Nah, saya salam karena siang. Tapi wa in shallaha lailan fa bitaslimatin ahsan. Jika sembahyang tasbih malam
2 kali salam itu lebih bagus. Kenapa? Karena ada hadis warada datang anna sholatal laili masna masna. Sembahyang malam jangan Nabi 2-2. Jangan langsung 4. Jadi bagusnya apabila siang langsung 4, bila malam 2-2 aja. Wa in zada ba'da tasbih qaulahu la haula wala quwwata illa billahil azim fa huwa hasanun. Jika ditambahi sesudah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, tambahi la haula wala quwwata illa billahil azim fa huwa hasanun, ia lebih bagus. Jadi dosa diampuni, bisi tasbih tadi 300 rapun bisi. Nah, membaca la haula wala quwwata illa billahil azim ini dikabulkan Tuhan 99 hajat, paling kurang duka cita. Jadi 99 buting hajat kabul, paling kurang itu duka cita hilang. La haula wala quwata illa billahil azim. Amun rezeki ikam jangan Nabi sandat datangnya baca la haula wala quwwata illa billahil azim, maka rezeki tadi licin datangnya mendusur. Makanya amalan di Sanjata Mukmin tu hari Rabu kah nih 1000 kan Imam Ghazali menyusun amalan perharian tu, termasuk la haula wala quwwata illa billahnya hari anu nah 1000. La haula wala quwwata illa billahil azim. Faqad warada jalika fi ba'di riwayat fa hadhihi salatul ma'surah. Sungguh datang begitu sebagian riwayat, maka ini salawat yang maksur yang datang dari Nabi. Sembahyang nang Nabi menyuruh paman Sidin tadi. Wala yustahabbu syai'un min haji nawafil fil awqati makruh. Kada disunnatakan sesuatu dari ini sembahyang sunat pada waktu yang makruh. Illa tahiyatul masjid, kecuali tahiyatul masjid. Tadi kan waktunya terserah aja, tapi apabila waktu makruh jangan juga limbah subuh belum terbit matahari, limbah asar belum tinggal matahari. Illa tahiyatul masjid, kecuali tahiyatul masjid kada tak. Kalau masuk ke masjid limbah asar atau masuk masjid limbah belum terbit matahari lagi. Wa ma auratnahu ba'da tahiyat min rakatil wudu wa salatus safar wal khuruj minal manzil wal istihara fala. Kami datangkan sesudah tahiyatul masjid 2 rakaat wudu, sembahyang belayar, sembahyang keluar dari rumah, dan istiharah minta pilih akan itu kada makruh juga. Li'anna nahya, karena larangan muakkadun dikuatkan, wa hajil asbab dhaifatun, sedang ini sebab lemah. Fala tablugu darajat khusub, kada sampai derajat gerhana matahari dan bulan, wal istisqai, dan minta hujan, wa tahiyat. Waqad ra'aitu, aku lihat ba'dal mutasawwifah, sebagian ahli sufi yusalli bil awqati makruhah, sembahyang pada waktu makruh rakaatil wudu dan wudu wa huwa bigatil bu'di, ia pada kesudahan jauh. Li'anna al-wudu'a, karena wudu la yakunu saban shalah, karena wudu tiada menjadi sebab bagi sembahyang. Balis sholatu sababul wudu, sembahyang sebab wudu. Payam bagi sayugiannya ayat tawaddu'a wudu li yusalliya, supaya sembahyang. Annahu la yusalli, tiada sembahyang, li annahu tawaddu'a wudu. Wa kullu muhdisin, tiap-tiap orang berhadas yuridu menghendaki ayu sholliya, sembahyang fi waqtil karahiyah, waktu makruh, wala sabila, tidak ada jalan lahu illa ayat tawaddu'a wudu wa yusalli, sembahyang. Wala yabqa lil karahiyati ma'nan, tidak tertinggal bagi makruh pengertian. Wala yang bagi, tiada pantas ayyanwi baniyat rakaatul wudu rakatu kama yanwi baniyat rakaatul tahiyat, 2 rakaat tahiyat. Bal ijata wa doa wudu sholat rakaat tatawuan, sembahyang 2 rakaat sembahyang sunat, kaila yata'attala uduhu, supaya tiada kosong udunya.
kama kana yaf'aluhu Bilalun, sebagaimana memperbuat Bilal. Bahwa tata'un mahdun, sunat semata-mata, yaqa'u akibal wudu, mengiringi wudu. Jadi sembahyang sunat wudu itu kada bagus di sini. Aku sembahyang sunat gitu aja, kada usah aku sembahyang sunat wudu, kada dibuati wudunya. Cuma itu sebab wudu aja lalu sunat sembahyang. Jadi bagusnya aku sembahyang sunat. Ya nang orang kada ada aku sembahyang sunat tahajud, kada ada. Hanya sembahyang sunat tapi limbah bangun tengah malam, nah tahajud ngarannya. Bila kada bangun qiyamul lail, cuma kada aku sembahyang qiyamul lail, kada sembahyang sunat gitu aja. Hadiah gitu juga, aku sembahyang sunat hadiah kada ada juga. Sembahyang sunat gitu aja, cuma Fatihah ayatnya, ayatul kursi, aman al-haqqum tasir, qul huwallahu sekali. Nah, pahalanya dihadiahkan. Allahumma inni sholaitu haji sholah wa anta ta'lamu wa urid Allahumma ba'as-sawabah ila ruhi. Ya Allah, ulun na sembahyang pian tahu maksud ulun, maka tolong terima pahalanya dan kirim pahalanya kepada ruh si anu bin Sa'anu. Jadi sembahyang sunat aja cuma pahalanya dihadiahkan. Wa hadis Bilal lam yadullah tinunjukkan ala an wudu sababun, wudu sebab kal khusuf seperti gerahana, wa tahiyat hatta yanwir rakatil wudu, sehingga berniat 2 rakaat wudu. Fa yastahilu mustahil ayyana bi shalah al wudu, mustahil berniat dengan sembahyang berwudu. Bal yang bagi ayyanwir bil wudu as-shalah lis-shalah, tetapi segianya bahwa berniat dengan wudu untuk sembahyang. Wa kaifa yantajimu, bagaimana tersusun an ayyakula mengatapi wudu atau wudu shalah, aku wudu untuk sembahyang, nah kadada. Wa fi sholati yaqul usolli li wudu'i, aku sembahyang untuk wuduku, kadada juga. Bal man arada ayyahrusa wudu'ahu, tetapi orang yang menghendaki menjaga wudunya anda ta'atil dari kosong fi waqtil karahiyah, waktu makruh, fal yanwi qadaan, hendaklah niatnya mengqada. In kana yajuzu, jika ada ia harus ayakuna fi jimati, bahwa ada pada jaminannya salatun sembahyang tatarraqa mendatang, ilaha khalalun cedera, disababin sebab bina asbab. Fa inna qada as-salati, mengqada sembahyang fi awqatil qarya pada waktu makruh, ghairu makruh ti makruh. Kalau limbah subuh kalau jam 6 atau mbak asar, jangan sembahyang sunat nyala. Nah, tapi kalau tadi pembahasannya sunat tahiyatul masjid sebelum masuk masjid kada bapak, tapi amun sebab berwudu lalu masuk ke masjid atau di rumah lalu limbah belum mbak asar, amun sembahyang anu jidin apa sunat wudu kada kuat tuh dalilnya, jadi bisa kada boleh juga amun sunat wudu. Jadi amu hendak mengodo aja, aku mengodo pamnya mengodo kada ada diharamakan di sini menggawi waktu makruh tadi. Amun sunat wudu itu karena kada kuat alasannya wudu, lain gerahana atau napa tadi gerah tahiyatul masjid itu kuat karena masuk masjid. Amun sunat wudu anu disini baik niat mengkodo aja, jadi kada ada makruh lagi. Wa amma niatul pal wajah, amun niatnya sunat aja kada kawa, karena waktu makruh harus terbitakan mataharinya dulu. Makruh kecuali tenggelam matahari mbak asar dan anu. Nah, lain sembahyangnya di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram kada ada makruhnya. Nang dua tadi mbak asar kah, limbah subuh kah. Nah, itu lain, itu tempat pulang mulia. Papin nahyi bi aqtil qaryah muhimmatun. Larangan pada waktu makruh sembahyang itu penting. Salah satu 3
ahaduha at-tawaqqi memelihara min mudahati abadatil syamsi, menyerupai penyembah matahari. Kenapa agama memakruhkan bila matahari hendak timbul tak turuti orang nang Jepang menyembah mataharinya jam gitu matahari hendak keluar. Nah, wasani al-ihtiraju min intishar syaitan, memelihara daripada bertebaran syaitan apabila mulai limbah asar itu sampai maghrib itu perjalanannya. Jadi karena kan ditangati Nabi kecuali limbah maghrib anyar. Idz qala sallallahu inna syamsa la tatlu'u, sungguh matahari terbit, wa ma'a qarnu syaitana, sertanya tanduk syaitan. Fa iza tala'at, apabila terbit, qoronaha mimbai tanduknya tuh. Wa ijar tabaat, nah apabila sudah mataharinya naik, faroqaha, misahi ya kan dia. Wa ijastawat, nah apabila rata pulang matahari jam 12, qoronaha pulang tanduk setan mengikuti juga. Tapi fa ijazalat, nah apabila gelincir mataharinya lewat 5 sudah jam 12-nya faroqaha. Nah, jadi makruh itu waktu subuh belum terbit, nah waktu cagat jam 12 pas, nah, harus lewatakan 4 menit lawan hendak maghrib. Fa ijazalat barokana, fa ijatadayyaqat, fa ijatadayyaqat kah lil gurub, apabila dekat tenggelam corona hajo pulang mengikuti pulang tanduk setan nih. Tapi fa ijagorobat tenggelam sudah mataharinya barokahan. Jadi apabila 5 maghrib kada makruh lagi 3 waktu. Tapi nang makruh lah sembahyang sunat ya. Apabila qadoan kada apa, apabila tahiyatul masjid kada apa, apalagi fardu kifayah mayitnya datang limbah asar, nah atau kita masih orang mandi lalu limbah asar nggawi kada apa, karena fardunya fardu kifayah. Kada nang mutlak sembahyang limbah asar kada boleh. Nah itu mutlak anungannya, lihat tuh sembahyangnya natatawu nganya sembahyang sunat itu pala wajah kada ada jalan. Wa naha an salat bi awqat, menegah Nabi dari ini sembahyang pada ini waktu. Wa nabah bi alillah, ada alasannya 3 macam. Wasalisu anna saliki tariqul akhirah la yazalu yajibuna ala salat bi jama'at, bahwasanya orang yang menjalani jalan akhirat senantiasa mengakali atas sembahyang dengan seluruh waktu. Wal muwajabat ala namtin wahidin min ibadat yurisul malal, mengakali atas jalan yang satu dari ibadat menyebabkan bosan. Lamun sembahyang aja seumuran bosan di sini. Lalu ada diperayakan sembahyang jam terbit fajar ialah lalu matahari hendak timbul di situ, baru matahari di subuh nih situ istirahat dulu sebagian besar. Pas jam 12 istirahat, nah limbah asar istirahat, kamu salawasan sembahyang aja bisa bosan di situ. Alasan ketiganya nih, wa mahma mana aminhu min hasaatun jadan nasyad, wa mahma mana amin hasaatan jadan nasyad. Apabila tertegah istirahat ada sejam, nah bulik pulang rajin, jadan nasyad bertambah rajin. Wa ba'asatid dawai, bangkit dorongan anak pulang sembahyang karena ada istirahat. Wa ba'asatid dawai, terbit panggilan. Wal insanu harisun, manusia ini ingin alama man aminu atas mana menegah papi ta'til hajil awqat, pada mengosongkan ini waktu ziyadatu tahridin, menambah tahrid mendorong atau menyuruh. Wa ba'sin, mendorong alan tijari in kidail waktu, atas menunggu menghabiskan waktu. Pahus susat hajil awqat bitasbih wa istighbar, karena sembahyang tadi makruh hukumnya, kada usah sembahyang ba'asar subuh diisiin apa bitasbih, baca subhanallah, wal istighbar, baca minta ampun. Jadi diganti ibadatnya, jangan sembahyang, ibadat baca tasbih subhanallah, baca istighbar. Hadaran minal malal, meninggalkan dari bosan, bil mudawamah, amun sembahyang aja bosan kira ganti pulang subhanallah lawan astagfirullah.
wa taparrujan bil intiqal min nau'i ibadatin ila nau'in akhar, dan melapangkan dengan berpindah dari satu ibadat kepada ibadat yang lain. Papil istitrafi wal istizdadi ladzatun wa nasyatun. Napa istitraf wal istijdad itu ada lezat, ada rajinnya. Mutatarasan kada ada istirahat bisa dulak juga. Nah, tapi lamun ada istirahatnya, nah itu lezat. Lamun rajin pulang memulai nang sudah digawe dulu. Wapil istimror, nah pada berkekalan ala syai'in wahid, sesuatu yang satu, itu istiqlalun berat wa malalun. Inggan makannya tah selawasan itu terus na dulak juga dialihai pulang nampak kuah-kuah. Nah maka banyaman sama aja nih ibadat itu juga sidin. Walidzalika lam takun sholatu sujudan mujarradan wala rukun mujarradan wala qiyamun mujarradan. Nah karena ini sembahyang itu kadada semata-mata sujud ya, semata-mata ruku, semata-mata berdiri. Bal rutibatil ibad, disusun ibadat sembahyang ini min a'malin mukhtalifah, amal yang berbeda, wa azkarin mutabinah, zikir yang berbeda. Jadi sembahyang ini lengkap, rukun kauli muntung, rukun fi'li hati niat, rukun fi'li perbuatan tiga sudah. Betul lengkap ulang. Takbir ada, Allahu Akbar, tahmid ada, alhamdulillah, tasbih ada, subhanallah, nah tahlil ada, la ilaha illallah, lengkap. Di kitab Tuhfatul Murid itu Tuhan memendiri ahli surga. Wah ahli surga, ikam waktu di dunia menghadapi aku sembahyang tuh bermacam-macam, ikam suguhakan aku takbir, tasbih, tahmid, ruku, sujud, berdiri, rukun kolbi, rukun kauli, banyak mana ikam menghadapakan aku, maka ikam di surga. Aku jamu seperti jamuan penginten, bermacam-macam. Ada daging aja semacam, enggak ada. Daging aja 5 macam, diulas sambal goreng, bastek, masak kurma, apalagi duanya masak kari, beto, soto, sete, gaduh-gaduh. Ya lah, nanti bayang lah. Ya lah, banyak mana warna anak, jure, cendol, putu mayang, laksa, nah, pencok. Itu Tuhan ma'anwi. Jadi luar biasa. Kalau Nabi kan seabdul makhluk, Nabi Muhammad paling hebat. Nah, sembahyang bang paling hebat nang diandak Tuhan ke bumi. Itu sembahyang. Kenapa? Rasulullah menerimanya langsung. Kalau zakat Jibril bawa, puasa Jibril, sembahyang langsung diundang. Karena hebatnya sembahyang ini cagai diandak ke dunia. Diundang Nabi Muhammad. Nah, dibawa Islam, diambili. Nah, ini oleh-olehnya. Hebatnya sembahyang. Jadi sembahyang itu luar biasa. Fa innal qalba yudriku, hati itu memperdapati fi kulli amalin, tiap perbuatan minah lejatan, lejat jadidah. Apabila lain pulang nyaman pulang, nah gitu. Makanan tadi berbeda nyaman, sama juga sembahyang nih ruku itidal lejat terus. Nah inda intikal ilaiha, ketika berpindah. Walau wajib ala syai'i, jika lo mengakali atas sesuatu wahid yang satu, la tasara ilaihil malal, bersegera kepadanya bosan. Ya kasebuting jaruku aja bosan. Nah ada itidalnya, ada faiza kana taji umuran muhimmatan, apabila ada ini perkara penting pinnahi dilarang. Kenapa sembahyang dilarang? Maka bagus. Limbah subuh kecuali terbit matahari, limbah asar kecuali tenggelam matahari, jam 12 pas kada boleh kecuali lewat 5 menit. Nah, supaya jangan bosan, itu rahasianya. Anirtikabi awqatil makruh, dari mengerjakan di waktu yang makruh. Ila ghalika min asrarin akhar, ada rahasia yang lain, asrarin ukhar, rahasia yang lain. Laisa fi qatil basar, ini kada mampu manusia memahami. Al-ittila'u, melihat alaiha. Wallahu rasul alamna, Allah dan Rasul yang tahu. Kenapa Rasulullah memakruhkan, kenapa Allah memakruhkan, itu ada rahasia yang kita kada mampu.
Padahal sembahyang bagus ya tadi tangati limbah asar, limbah subuh, kecuali matahari pas jam 12 nah. Allah nang tahu dan Rasul. Fahajihil muhimmatu la tatruk. Nah ini yang penting jangan sampai ditinggalkan illa bi asbabin muhimmatin fasri, kecuali sebab penting jo pada agama. Mislu qada'i salat, seumpama mengada sembahyang, wa salatil istisqa, sembahyang minta hujan, wal husub gerhana wa tahiyatul masjid. Nah apabila sembahyang biasa saja termasuk sembahyang wudu, jangan disiden. Yalah karena itu ada rahasianya. Fa amma ma du'ufa, adapun yang lemah anha pala yang bagi kada pantas ayusodima dibenturkan bihi maksudun ai larangan tadi sembahyang apa sunat wudu jangan dibenturkan, mensudah Nabi mengerti jangan jadi biar wudu aja jangan sembahyang atau niatakan mengkodo aja. Nah jangan sunat wudu karena sunat wudu tadi lemah alasannya nang limbah subuh kecuali terbit matahari nah hanya kawa, mbak asar kecuali limbah maghrib hanya kawa. Ganti lon tasbih aja atau baca Quran. Hajah wal aujuh indaha, inilah yang muktamad di sisinya. Wallahu a'lam. Tamma kitabu asrarus shalah min kitab Ihya Ulumuddin. Tamat kitab rahasia sembahyang dari kitab Ihya Ulumuddin. Yatluhu insyaallah, mengiringi akan dia jika Allah menghendaki, kitabu asraruz zakat, kitab rahasia zakat. Bihamdillah, memuji Allah, wa auni pertolongan Allah, wa husni taufiqi, bagus pertolongannya. Walhamdulillahi wahdah, bermula puji bagi Allah sendirian. Ala khairi khalqi, sebaik-baik makhluknya, Muhammadin, Nabi Muhammad, wa ala alihi, keluarganya, wa sahabatnya, wa sallama tasliman katsira, dan sejahtera apa ngerti maknanya lah, tapi lain sejahtera nang Nabi garing anu kada kata ini tambahan rahmat tadi, derajat Nabi tinggi, jadi salam di situ Nabi kan diberi rahmat, nah ditambahi pulang nang lain-lainnya. Cuma bahasa kita salam itu sejahtera ya lah, sejahtera sebagai sejahtera yang banyak. Maksudnya di derajat tertinggi. Wa ashul maqamal mahmuda al-wasilah. Nah, Kitabu asrariz zakat, kitab rahasia zakat. Itu adalah kitab rahasia zakat. Wallahu a'lam. Ratus 31 pas zakat. Syair tuh. Yalah. Rahimallahu qaila Allah aqul lain. Waqala ba'dhum la. Waqala ba'dhum law kullibtu an aragaru lam astati. Berkata sebagian ulama yang kenal dengan Allah, jikalau diperintah aku, dibarati aku bahwa aku melihat lain pada Allah, aku kada mampu. Jadi nang aku lihat ini Allah lengkap dengan zatnya, sifatnya, asmanya, perbuatannya. Lalu ada orang memaksa jangan dilihati Allah, kada kawa jadi pasti aku melihati Allah Ta'ala. Andai kata aku dipaksa bahwa aku kada melihat lain pada Allah, kada kawa pasti Allah. Kenapa? Karena nang aku lihat ini zatnya, sifatnya, asmanya, apalnya, ulahan Tuhan barataan dipadahkan kada kawa. Fa innahu la ghayra ma'hu, tidak ada lain sertanya, orang lain kada. Tuhan hatta asyhadu ma'hu, sehingga aku menyaksikan akan dia ma'hu kada ada. Tuhan aja nang lengkap dengan tadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Wa rahimallahu qail, memberi rahmat Allah akan orang yang maulah syair nih. Allah qul, nah, akan Allah katakan, wajaril wujuda, tinggalkan yang ada, wa ma hawa, dan barang nang mengelilinginya. Allah aja nang ada, nang lain kadada. In kunta murtadan, jika engkau menuntut buluga kamalin, sampai kesempurnaan. Amun ika mendak sempurna bujur masalah ketauhidan ni, pandang alam semesta ni ulahan Tuhan, nah, kekuasaan Tuhan, asma'nya. Nah, kalau jatnya kan bukan nabi-nabi. Nah, fal kullu dunallahan, seluruhnya tiada Allah lain, ciptaan. In haqqaq tahu, jika engkau yakin akan dia. Adamun alat tafsili wal ijmal, ketiadaan atas perincian dan secara global. Wa'lam bi annaka wal awalima kullaha, ketahui bahwasanya engkau dan alam semesta seluruhnya laulahu, ya kakadada Allah, fi mahwin, pada hilang, wa fitmihalin, hapus. Kadeda amun Allah kada maulah, kadeda kita ni, kita dalam semesta, lamun Tuhan kada maulah, kadeda lah lo. Allah maulah berarti ulahan Tuhan kita ni kan cipta, iya makhluk kan diciptakan Tuhan khaliq, nah makhluk diulah diciptakan. Man la wujuda li jatihi min jatihi fa wujudu laulahu ainu muhalin, orang yang tidak ada wujudnya bagi zat dari zatnya, maka adanya tidak ada diri mustahil. Fal arifun panau, orang nang kenalan Tuhan tu pana, kada ingat lagi hanya Allah, nanti ingatakan Allah tadi zatnya, sifatnya, afalnya, asmanya, sifatnya. Bi alam yashadu, kada menyaksikan syai'an siwal mutakabbir, selain Allah nang maha sombong, al muta'il, Allah nang maha tinggi. Kesombongan tu selendangku ya Tuhan. Nah, wara'au siwahu al haqiqah halikan, melihat mereka lain pada Allah hakikat binasa. Fil hali sekarang, wal madi yang lalu, wal islam adalah hakikatnya kadeda nang ada hanya Allah. Wihini kah nang lalu kah nang akan datang kadeda nang ada hanya tadi Allah, lengkap segalanya. Jadi untuk pertama nang paling nyaman perbuatan juga ya lah, dikatakan napa aja ulahan sidin. Nah itu ya lah, biar semalam wadeni banyak medein ya lah, acil enor aja banyak lah. Nah iya sidin tu mau odoni benar ya. Kalau gandumnya tak uni je sidin kira kau mula cil enor gandum tu pian lah mula kada ulahan Tuhan. Nah kawat bantu sidin, aku cuma mengemer anu begini. Napa campurannya margarin, nah, mentega pian jual mula kada, itu dari buah. Mentega itu dari napa? Buah mentega lah, lain lah. Margarin kah? Mentega juga nak penyalana betul intalu ayam beras supaya ranyah. Pian kau bawa intalu, ayamnya aja kada kawab lagi intalunya nah ya lah. Ulahan Tuhan berataan gitu. Jadi kada Allah ya lah nah. Fa iza taqarrara haja wajadna aksaran nas qad hujibu anillah bi syahwatihim dunyawiyah. Apabila sudah tetap ini pelajaran nih, ialah aturannya ke ini perasaan seberataan. Tapi kenapa jasidin kami dapat kebanyakan manusia kada kahwa tapi kira ke situ enggak terlihat di johirnya aja, terlindung Allahnya, itu disebabkan syahwat. Nah, syahwat duniawi. Karena ada syahwat dunia yang mendinding sehingga keingatan dunianya aja kada ingat dan Allah nang mula. Wa darajatihim ukhrawiyah. Nah, kadang-kadang keingatan derajat di akhirat, wa maqamitil auliyah, mengatakan tingkatan di akhirat bisa mendinding juga. Jadi kada dunia aja dinding, mengatakan akhirat bisa terdinding lawan Allahnya.
atau keingatan makom, kada ingat lagi Allah. Ya nang orang nang anu kan Allah aja. Surga pun kada, surga neraka kada tak anu Allah aja bulat bujur. Fakullu jalika min agyarhan, karena semuanya nang lain pada Allah agyar, termasuk neraka surga agyar aja. Apabila itu nang dipikirkan anu lepasnya sudah termasuk agyar. Kenapa jadi kada ingat dunia? Kenapa kada ingat akhiratan? Ingat akhirat ya tadi aku makan mendinding. Keingatan di surga tingkatan bagus ya tak mendinding. Semuanya agyar ya. Adamiyah wal wujudatil wahmiyah, adanya sangka berataan. Nang ada hakiki hanya Allah. Satu jam bulat bujur. Allah aja nang ada. Fa'alimna bijarika wujuda qahrihi. Kita mengetahui dengan begitu adanya kegagahan Tuhan. Sidin nang maha gagah. Min asma'ihi ta'ala al-qahar. Nama Tuhan al-qahar nang maha menggagahi. Surga neraka pun ulahan sidin. Ya kasing kada ulah kada ada. Jadi sidinnya nang hebat. Kada nerakanya nang hebat. Kada surganya nang hebat. Allahnya nang mula. Walawir tajpa'al hijabu anhum lapanau an ampusihim wa iradatihim wa baqa bi rabbihim wa kanu ibadul haqqana. Andai kata terangkat hijab hawa, kada mikirkan dunia, kada mikirkan akhirat, kada mikirkan kedudukan di surga, niscaya kada ingat lagi lawan diri ini, kada ingat lagi lawan kehendak, hanya lawan Tuhan aja. Sebutan Allah aja. Diri pun kada ingat, nah hanya ulahan sidin. Wa kanu ibadah, mereka bujur-bujur jadi hamba Allah nang benar. Allah aja, surga neraka pun kada dipikirkan. Itu bulat bujur. Fasuhudun nas lil aqwan wala yashhaduna muqawwinaha. Cuma penglihatan manusia inggan alamnya, inggan ulahannya, kada ingat nang maulahan. Tuh penyaksian manusia kepada ulahan, tidak menyaksikan Tuhan nang maulah. Kenapa? Jadi kalau kau tembus, iya tadi ada nafsu dunia atau ada keinginan akhirat, kedudukan. Nah, kada ingat lawan Allahnya. Jadi Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu bulat bujur, subhanallazi asra bi abdihi, hambanya. Macam apa orang jadi hamba? Nah, kada ada bisi napa-napa, milik Tuhan berataan. Ma'an in annaha la wujudalaha, hakikatnya kada ada alam nih. Wal wujud innama huwa, nang ada tu hanya Allah. Mimma yaqdi minul ajabu, dari barang yang menuntut ajaib. Fal haqqu subhanahu wa ta'ala ghairu mahjubin, Allah subhanahu wa ta'ala tidak terdinding. Innamal mahjub al abdu, nang terdinding hamba. Jadi sudah mantap kada terdinding lagi, cuma si hambanya nang terdinding tadi. Fal aqwanul makhluqatu lit ta'rif, sorti jaban ta'rif. Alam semesta ini diciptakan untuk memperkenalkan, tapi jadilah ini dinding dari mengenal. Aku sendirian ya Tuhan, aku kepingin dikenal, aku ciptakan Nur Muhammad. Diambil dari Muhammad, diulah alam semesta. Tuhan maulah ini supaya sidin nang diulah ini kenal bahwa pian ya Allah nang maulah, pian nang maulah ulun. Tapi umbah diulah sekalinya ulahan nih kadang mendinding dari mengenal tadi, mestinya tebul ya kad ditakuni teh. Hei banyu, saya pemulai hikam Allah. Hai tanah, saya pemulai hikam Allah. Jadi tanah lon banyu penunjuk bahwa nang maulah Allah. Lalu si manusia nang berakal nih dibari tanda tuh kada kau gunakan memadahkan Allah nang maulah, kada ingat.
Keingatan banyunya aja, keingatan tanahnya aja, keinget lagi ini ulahan Allah. Nah, fahaja dalilun samunyaan dalil ala annal wahid al qahar nang maulah banyu tanah satu je Allah nang maha gagah yaj'alu syai'a nang Allah menjadikan sesuatu sababan lihusuli syai' bagi hasil sesuatu wali husuli bagi hasil sesuatu diulah sesuatu kan, tapi hakikatnya ya ulahan Tuhan coba dataan. Bahwal fa'ilu muhtaran Allah lah nang maulah nang bakahandak sendiri yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan apa nasin hendak dan sidin pilih. Jadi apabila sudah mantap napa aja dilihat ulahan Tuhan mantap sudah hanya kena bisa aja balik sorongan kekuasaan ya kena ke asma tergantung sidin bari. Cuma dulu untuk pertama yakin bahwa ini ulahan Tuhan. Cuma kada disuarakan pang, kalau pang sambil berbender batu ulahan Tuhan, tiang listrik ulahan Tuhan. Karena dikuyak itu ya model napa nang terabang tuh pesalawar handap di luar Superman. Nah yalah salah handapnya di luar, merasa handap di dalam yalah. Nah apa ini asal tahu aja sudah ya. Apa jadi dipender memender ini lantaran belajaran benar ya kakak ada belajaran kan dipender urusan di dalam, jadi asal tahu sudah mbak melihat ulahan Tuhan, mbak melihat ulahan Tuhan. Jangan sampai enggan bandanya aja. Fa'il muhtarhan Allah nama perbuat nampak hendak sendiri sidin ulah apa sidin hendak. Jadi melihat musibah ini nah ya di Garut kah di mana tuh di Cirebon di mana ingat oh Allah ini bernapas apa keluaran lahar kenapa Semeru kah seram pada bunyinya keluar anunya agak nang megalagar itu bunyi napa ya kan gitu Tuhan kuasa mula siapa Jepang jangan ada kaulah mula ya lah. Tuhan kau mula gunung berisi api keluar kukusnya aja berapa kilometer, abunya berapa, Tuhan kuasa. Di Jeddah kan di mana banjir, tapi di jalan raya iwak keloncatan di mana iwak siapa tambak siapa di situ ada. Subhanallah, subhanallah, ajaib. Di jalan rayanya iwak keloncatan, iwak di mana aja. Fal hijabu innama huwa asaru qahri allazi sayyarul abdu mahbuban. Tapi dinding itu hanya saja bekas dikarasi, digagahi yang jadilah hamba dicintai. Jadi ini masalah apa juga jauh ya apa ngerasaan pandangan. Jadi bulatakan aja bahwa nang alam semesta ini ulahan Tuhan. Cuma lengkap dulu Allah zatnya, asmanya, sifatnya, asmanya, af'alnya lengkap 4. Jadi untuk pertama ya af'alnya dulu. Nah, karena bisa aja naik sarongan. Wa su'ila Abu Sa'id bin A'rabi radhiyallahu an anil fana. Nah, wallahu a'lam. Mudah-mudahan dengan berkat hadir di majelis ilmu, mudahan dosa kita, dosa ibu bapa kita, guru-guru kita, keluarga kita, jiran kita, sabarataan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan dalam taat ibadat, diberikan taufik hidayah, diberikan kemudahan segala urusan, luas rezeki mudah mendapatkannya, diberikan mati beriman dan syafaat Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa ma'rifatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.